ஏக்கர்ஸ் பிஜிஎம்எல் லேண்டை ரிசர்வ் பண்ணி உங்களுக்கு லேவட் மாதிரி யார் யாருக்கு சின்ன சின்ன வீட்ல இருக்கிறீங்க, ஓட்டி வீட்ல ஷீட்டு வீட்ல இருக்கிறாங்க, அவருக்கு ஒரு சைட் அலாட்மெண்ட் பண்றதுக்கு நாங்க சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்ல ரிக்வெஸ்ட் பண்ண முடியும். அதனால தயவு செய்து நாங்க வேடிக்கொண்ட கண்டிப்பா நீங்க எல்லாம் ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ பண்ணுங்க, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ವೋಟ್ ಕೊಡುங்க. ಕೆಜಿಎಫ್ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನತೆಗೆ ಚುನಾವಣೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಲೋಕಸಭೆ ಚುನಾವಣೆ ಬಂದಿದೆ. ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಕೂಡ ಇವಾಗ ಪ್ರಚಾರದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಚುನಾವಣೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ನನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನತೆಯನ್ನ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಚುನಾವಣೆನ ಯಾವ ರೀತಿ ನೋಡ್ಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಾಳೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ ನಿರ್ಧಾರ ತಗೋಬೇಕು, ಮತದಾರರ ಪ್ರಭುಗಳ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಶಕ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಕೂಡ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿದೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಏನು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ಕೆಜಿಎಫ್ ಕ್ಷೇತ್ರನ ಗಡಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವಂತ ಕೆಜಿಎಫ್ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಒತ್ತು ಕೊಟ್ಟಿದೆ, ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದೆ, ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ನಡ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತ ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಮತದಾರರಿಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆದದ್ದು ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಇದೆ. ನನಗೆ 2 ಸತಿ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ, ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಏನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದಾಗ, ದೂರದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಾಗ, ನನಗೆ 6 ವರ್ಷಗಳ ಸತತವಾಗಿರುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ನಾನು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಟೌನ್ಶಿಪ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕಳೆದ 5 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದು. ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದು 10 ತಿಂಗಳಾಗಿದೆ. ಈಗ 10 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಹಕಾರ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದಾಗ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನು ಬೆಮೆಲಿಂದ ವಾಪಸ್ ಉಳಿದಿದ್ದಂತ 900 ಏಕರ್ಸ್ ಜಾಗನ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಟೌನ್ಶಿಪ್ಗೆ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ರೆವಿನ್ಯೂ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ 23 crores ಅಮೌಂಟ್ ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿ KDBಗೆ ಆ ಜಾಗ 993 ಏಕರ್ಸ್ ಜಾಗನ KDBಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಈ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ನಾನು ಮಾಡ್ಸಕ್ಕಾಗಿದೆ. KGF ಜನತೆಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೂ ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಗುವಂತ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೆಲಸ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ. ಅದು ದಾಖಲೆಗಳು ಕೂಡ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಈ 50 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕೂಡ ಮಾಡಕ್ಕೂ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಮುಂದೆ ಮಾಡಕ್ಕೂ ಆಗಲ್ಲ ಯಾರಿಂದನೂ ಕೂಡ. ಯಾಕೆ KGF ನಾಳೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಟೌನ್ಶಿಪ್ ಅಥವಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಹಬ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಆ ಕಡೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ಗೂ 100 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಇದೆ, ಈ ಕಡೆ ಚೆನ್ನೈಗೂ 200 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೋರ್ಟ್ ಇದೆ. ಇವೆರಡೂ ರೀಸನ್ ಇಂದ ಇಲ್ಲಿ KGF ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಬರುವಂತ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು 900 ಏಕರ್ಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಟೌನ್ಶಿಪ್ ಆಗಿದೆ, ನಾಳೆ 5000 ಏಕರ್ಸ್ ಕೂಡ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಟೌನ್ಶಿಪ್ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂತ ನಂಬಿಕೆ ನನಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪನೀಸ್ ಕೂಡ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆ ಕಂಪನೀಸ್ ಬರುತ್ತೆ. KDB ಅವ್ರು ಇನ್ನೊಂದು 3 months ಅಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿದ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಅಲ್ಲೇನೆ ಟೆಂಡರ್ ಫ್ಲೋಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಏರಿಯಾನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ತುಂಬಾ ಕಂಪನೀಸ್ಗೆ, ಟಾಟಾ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ಗೆ, ವಿಸ್ಟರ್ನ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ಗೆ, ಒಳ್ಳೆ ಕಂಪನೀಸ್ಗೆ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸರ್ಕಾರ ನಮ್ದಿದೆ. ಸರ್ಕಾರ ಬಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಬಹಳ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನ, ರೈತರನ್ನ, ಬಡವ್ರನ್ನ ಕೆಲವೊಂದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ನ ಕೊಟ್ಟು ಖಂಡಿತವಾಗೂ ಪ್ರತಿ ಕುಟುಂಬನ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಬರದೆ ಪ್ರತಿ ಕುಟುಂಬನ ಪೋಷಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ 1 ಲಕ್ಷ ಒಂದು ಕುಟುಂಬನ, ರೈತರ ಎಲ್ಲಾ ಸಾಲ ಯಾವುದೇ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ 2 ಲಕ್ಷದವರೆಗೂ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಇವತ್ತು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರುವಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮನೆ ಮನೆಗೂ ಮುಟ್ತಾ ಇದೆ. ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದು ಬರುವಂತ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಮತ್ತೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡಾಗ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ತರ್ತಾರೆ. ಅದು ಬಡವರನ್ನ, ರೈತರನ್ನ, ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂತ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ನಾನು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಕೂಡ ಮನಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಓಟನ್ನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಆಶೀರ್ವಾದವಾಗಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಬೇಡ್ಕೊಂತಾ ಇದ್ದೀನಿ. தங்கவயல் மக்களுக்கு என்னோட ரிக்வெஸ்ட் இருக்குது. KGF மக்களுக்கு நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். ஒரு 5 வருஷமா நாங்க எந்த டெவலப்மெண்ட் கூட பிஜேபி கவர்மெண்ட் இருக்கிற டைம்ல நாங்க பார்க்க முடியல. ஆனா காங்கிரஸ் கவர்மெண்ட் ஒரு 10 மாசம் ஆயிடுச்சு. 5 கேரண்டி ப்ரோக்ராம் கொடுத்துருக்காங்க. வீடா ஒரு பெனிஃபிட் இருக்குது. 2000 rupees
கிரகலட்சுமி கொடுத்துருக்குறாங்க, கரண்ட் ஃப்ரீயா கொடுத்துருக்குறாங்க, 10 kg அரிசி காசு உங்க அக்கௌண்ட்ல போட்டு இருக்காங்க, பஸ் ஃப்ரீயா கொடுத்துருக்காங்க. இதெல்லாம் எல்லாருக்குமே பண்ணிருக்காங்க, எல்லா கான்ஸ்டிடுவன்சிஸ்ல பண்ணிருக்காங்க. ஆனா கேஜிஎஃப் தங்கவயலுக்கு என்ன நல்லது பண்ணிருக்காங்க? ஒரு இண்டஸ்ட்ரியல் டவுன்ஷிப் ரிசர்வ் பண்ணிருக்காங்க. 1000 ஏக்கரை இடம் கண்டுபிடிச்சி பிஎம்எல்ல யூட்டிலைஸ் ஆகாத இருக்கிற 1000 ஏக்கரை லேண்ட் கண்டுபிடிச்சி நாங்க கவர்மெண்ட்க்கு அதை ரிக்வெஸ்ட் கொடுத்ததுனால அந்த லேண்டு இண்டஸ்ட்ரியல் டவுன்ஷிப்க்கு ரிசர்வ் பண்ணி 23 crores அமௌண்ட் இண்டஸ்ட்ரியல் ரெவென்யூ டிபார்ட்மெண்ட் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி அது இண்டஸ்ட்ரியல் கேடிபிக்கு லேண்ட் ரிசர்வ் பண்ணியிருக்காங்க. அந்த 1000 acres லேண்டு நாளைக்கு ஒரு 6 monthsல டெண்டர் போட்டு கண்டிப்பா அங்க இண்டஸ்ட்ரியல் ஏரியா டெவலப்மெண்ட் பண்றாங்க. நல்ல கம்பெனிஸ், நேஷனல் கம்பெனிஸ், இன்டர்நேஷனல் கம்பெனிஸ் இங்க எமர்ஜ் ஆக முடியும். ஒரு வீடுக்கு எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிக்கு பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குது. அதனால நீங்க யோசனை பண்ணுங்க, எந்த கவர்மெண்ட்ல ஒரு இண்டஸ்ட்ரியல் டவுன்ஷிப் கேஜிஎஃப் தங்கவயல் மக்களுக்காக பண்ணிருக்காங்க, எந்த கவர்மெண்ட் மூலமா இந்த எல்லாம் பெனிஃபிட் பண்ணிருக்காங்க, அது நீங்க கொஞ்சம் யோசனை பண்ணுங்க. பெமெல்ல கூட இப்போ நாங்க நிறைய ப்ராப்ளம் பார்த்துருக்குறோம். பெமெல்ல இப்போ நாங்க மைனிங்ல வேலை பண்ணிருக்கிறோம், பெமெல் பிஜிஎம்எல்ல வேலை பண்ணிருக்கிறோம், மைனிங்ல வேலை பண்ணிருக்கிற எத்தனோ எக்ஸ் எம்ப்ளாயிஸ் இருக்கிறாங்க, எஸ்டிபிபி எம்ப்ளாயிஸ் இருக்கிறாங்க. யாருக்குமே ஒரு பெனிஃபிட் கிடைக்காது. மைன்ஸ்ல வேலை பண்ணிருக்காங்க, ஒரு சின்ன சைட் இல்ல, அவர் ப்ராப்ளம்ஸ் யாருமே சால்வ் பண்ணல. சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்ல கூட யாருமே 10 வருஷமா 20 வருஷமா அவர் என்ன ப்ராப்ளம் இருந்தா கூட கோர்ட்ல ஃபைட் பண்ணிருக்காங்க. ஆனா எந்த கவர்மெண்ட் கூட ஏதோ ஒரே ஸ்டெப் எடுத்து அவர் ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணல. ஆனா அவருக்கு இப்போ இருக்கிற மைன்ஸ் வீடுது நிறைய ப்ராப்ளம் இருக்குது, அரியர் செட்டில்மெண்ட் பண்ணல. ஆனா சென்ட்ரல்ல காங்கிரஸ் கவர்மெண்ட் வந்தா, காங்கிரஸோட எம்பி இருந்தா நாங்க கண்டிப்பா ட்ரை பண்ண முடியும், உங்க ப்ராப்ளம் பத்தி நாங்க பேச முடியும். இங்க காங்கிரஸ் கவர்மெண்ட் இருக்குது, சென்ட்ரல்ல காங்கிரஸ் கவர்மெண்ட் வந்தா மைன்ஸ் தங்கவயல் மக்கள்ல மைன்ஸ் வீடு ப்ராப்ளம் இருக்கட்டும், எஸ்டிபிபி எம்ப்ளாயி ப்ராப்ளம் இருக்கட்டும், அரியர்ஸ் இருக்கட்டும், கிராச்சுட்டி அமௌண்ட் இருக்கட்டும், அது என்ன பெண்டிங் இருக்குதோ அதை பத்தி கண்டிப்பா நாங்க சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் காங்கிரஸ் கவர்மெண்ட் வந்தா அங்க பவருக்கு வந்தா கண்டிப்பா நாங்க பேச முடியும், உங்க ப்ராப்ளம்ஸ் சால்வ் பண்ண முடியும். யாருக்கு இத்தனை வருஷமா ஒரு பொசிஷன் சர்டிபிகேட் கொடுத்துருக்குறாங்க, அந்த பொசிஷன் சர்டிபிகேட்ல நாங்க எதுவுமே பண்ண முடியாது. பொசிஷன் சர்டிபிகேட் இருந்தா அந்த மைன்ஸ் வீடு சொந்த ஆக முடியாது. அது உங்களுக்கு ரிஜிஸ்டர் பண்றதுக்காக முனிசிபாலிட்டி மூலமா ஒரு ப்ரொசீஜர்ஸ் இருக்குது. அதனால நீங்க காங்கிரஸ் கவர்மெண்ட் சென்ட்ரல்ல வந்தா கண்டிப்பா உங்க எம்எல்ஏ, அங்க இருக்கிற எம்பி, கோலார் தங்கவயல்ல இருக்கிற எம்பி 2 பேரும் ஒரே பார்ட்டி இருந்தா உங்க ப்ராப்ளம் பத்தி நாங்க பேச முடியும். யாருக்கு இத்தனை வருஷமா மைன்ஸ் மக்களுக்கு ஒரு ஒரு நல்ல சைட் இல்லாத டைம்ல, ஒரு வேலை இல்லாத இருக்கிற டைம்ல ஒரு இண்டஸ்ட்ரியல் டவுன்ஷிப் காங்கிரஸ் கவர்மெண்ட் பண்ணிருக்காங்க. இங்க ஒரு வீடு கூட ஒரு எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்கும். ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஐடிஐ பண்ணிருக்கிற மக்களுக்கு, டிப்ளமோ பண்ணிருக்கிற மக்களுக்கு, இன்ஜினியர் பண்ணிருக்கிற கிராஜுவேட்ஸ்க்கு, யாரே இருக்கட்டும் கிராஜுவேட்ஸ்க்கு உங்களுக்கு இங்க ஒரு இண்டஸ்ட்ரியல் டவுன்ஷிப்ல உங்களுக்கு ஒரு எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ்க்கு ஒரு ஹெல்ப் ஆகுது. அதனால சென்ட்ரல்ல காங்கிரஸ் கவர்மெண்ட் வந்தா இருக்கிற சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ப்ராப்ளம்ஸ் பத்தி நாங்க பேச முடியும், மைன்ஸ் வீடை பத்தி பேச முடியும், எஸ்டிபிபி எம்ப்ளாயிஸ் பத்தி பேச முடியும். உங்களுக்கு என்ன ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்குதோ நெக்ஸ்ட் லெவலுக்கு நாங்க பேசி இருக்கிற வீடு உங்களுக்கு சொந்தம் பண்றதுக்கு நாங்க பேச முடியும் அங்க கவர்மெண்ட்ல. அது இல்லாத டைம்ல உங்களுக்காக ஒரு புதுசு சைட்டோ இல்ல ஒரு 200 acres 500 acres பிஜிஎம்எல் லேண்டை ரிசர்வ் பண்ணி உங்களுக்கு லேவட் மாதிரி யாருக்கு சின்ன சின்ன வீட்ல இருக்கிறீங்க, ஓட்டி வீட்ல ஷீட்டு வீட்ல இருக்கிறாங்க, அவருக்கு ஒரு சைட் அலாட்மெண்ட் பண்றதுக்கு நாங்க சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்ல ரிக்வெஸ்ட் பண்ண முடியும். அதனால தயவு செய்து நாங்க வேடிக்கொண்ட கண்டிப்பா நீங்க எல்லாம் காங்கிரஸ் கவர்மெண்ட்க்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்க, காங்கிரஸ் பார்ட்டிக்கு ஓட் போடுங்க. ஒன்னா நம்பர் சீரியல் நம்பர் 1 கேண்டிடேட் கௌதம். ஒன்னா நம்பருக்கு தயவு செய்து காங்கிரஸ் பார்ட்டிக்கு ஓட் போடுங்க, கை சின்னத்துக்கு ஓட் போடுங்க.